ਤੁਸੀਂ। मैं हाँ सिमरनजोत सिंह जलंधर तो। एक बड़ी शर्मनाक खबर आ रही है। खबर सुनाते हुए भी रूह कंब जाती है। 16 साल की एक बच्ची, नाबालिग बच्ची थाना सदर दे विच अपनी कंप्लेंट दर्ज कराउंदी है। बच्ची दे नाल उसदे दो वकील ने जिन्हां दे वल्लों बच्ची की मदद की जा रही है। बच्ची का दोष है कि उसके अपने सके भरा दे वल्लों कई सालों तक उसका रेप किया गया, बच्ची दे नाल बलात्कार किया गया, बच्ची का शोषण होंदा रहा, जिनसी शोषण होया, मानसिक शोषण होंदा रहा। और बच्ची दे नाल असी हालांकि जो मानयोग सुप्रीम कोर्ट दीयां गाइडलाइनस ने और असी नैतिकता के आधार पर भी बच्ची का पिंड, बच्ची का नाम, बच्ची का परिवार, बच्ची बारे कोई भी जानकारी तुहाडे नाल साझी नहीं कर सकते। पर बच्ची दे वल्लों एक लैटर जरूर लिखी गई, एक एप्लीकेशन जरूर लिखी गई, वो तुहानू जरूर दिखाउण दी कोशिश करांगे। बच्ची का नाम और बच्ची का पता, बच्ची की हर तरह की आइडेंटिटी नू राज रखते हुए, उसनू लुकाउंदे हुए, उसनू बिना किसी दे नाल साझा कीते हुए असी अपनी नैतिक जिम्मेदारी ये समझते हाँ। सका भरा तकरीबन इस बच्ची तो 9 साल वड्डा उम्र दे विच, विदेश च रहिंदा है, पिछले 1-1.5 साल तो विदेश गया होया है। बच्ची दे कहण मुताबिक बच्ची अपने परिवार नूं इस बारे पहला दस चुकी सी, माता पिता नूं भी दस चुकी सी, पर लगातार अंदर ही अंदर पिसदी जा रही सी। फिर उसने वकील ते सोशल एक्टिविस्ट सिमरनजीत कौर गिल दे नाल इस बारे संपर्क किया, संपर्क साधिया, उन्हां दी आपस दे विच गलबात हुई है। हालांकि असी वो कॉल रिकॉर्डिंग्स भी साडे कोल मौजूद ने, पर एक बार फिर दस दईए कि मानयोग सुप्रीम कोर्ट दीयां जिहड़ियां गाइडलाइनस ने उसकी असी पालना करते हाँ। असी नैतिकता की आधार के उत्ते, इंसानियत के नाते जिम्मेदारी समझते हुए बच्ची के संबंधित असी कोई भी कॉल, कोई भी फोटो, कोई भी नाम, पता, एड्रैस, पिंड तुहाडे नाल कुछ भी साझा नहीं कर सकते। वड्डी गल यह है कि पिछले कई दिनों तो जो ये मामला सामने आया तो ये बच्ची की जो तस्वीरां दे विच तुसीं देख रहे हो, ये बच्ची दे वल्लों अपने हत्थ दे नाल लिखिया होया वो एप्लीकेशन है जिहदे विच बच्ची मिन्नत कर रही है एडवोकेट सिमरनजीत कौर गिल नूं कि उसकी मदद की जाए। तस्वीरां दे विच तुसीं ये देख रहे हो, तस्वीर दे विच ये एक एप्लीकेशन बच्ची दी कि मेरे नाल मेरे सके भरा ने बहुत गलत किया है, उसने मैनू 12-13 साल की उम्र विच ही मेरे नाल सैक्स किया ते उन्हें मैनू ये गल कही कि जे किसी नू भी दसी तो मैं तेनू मार देना है। सिमरन दीदी जी, मैनू थोड़ी मदद की लोड़ है। मैं अपनी फैमिली नाल भी गल की पर उन्होंने मैनू कोई भी सपोर्ट नहीं की। दीदी जी वो मलेशिया दे विच रहिंदा है, उन्हें 9-10 महीने विच आ जाना है। वो ये गल कर रहा है कि उन्हें मेरे नाल आके भी दोबारा करना है। दीदी जी मेरी मदद करो प्लीज़। दोस्तों जलंधर इलाके, जलंधर का यह मामला है और इस वेले लड़ाई लड़ी जा रही है कि इस शख्स के उत्ते परचा दर्ज किया जाए। असी कोशिश की सी SHO साहब के नाल गलबात करन दी, हालांकि गलबात नहीं हो पाई और इस वेले ये बच्ची और वो सारे तमाम लोग जिहड़े ने, हालांकि चाहिदा तो यह सी कि बच्ची नूं तुरंत डिटेंशन सेंटर दे विच भेजिया जांदा। सानूं ये भी पता लग्या कि जदों पुलिस उस बच्ची नूं बुलाउण गई तो जिस पिंड दे विच बच्ची रहिंदी है उस पिंड दे विचों शरेआम उस बच्ची नूं थाणे लिआया गया जिवें बच्ची मुजरम होवे, बच्ची का कोई दोष होवे। ये भी पता लग्या कि कई पिंड वासी पिछे थाणे पहुंचे कि की हो गया। चाहिदा तो यह सी कि उस बच्ची की आइडेंटिटी नूं लुकोया जांदा, तरीके ते सलीके दे नाल उसनूं थाणे लिजाया जांदा,
ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਦੇ ਜਿਸ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੇ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ ਸ਼ਖਸ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਰੂਹ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਲਿਖੀ। ਸਕਾ ਭਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, 9 ਸਾਲ ਇਸ ਭਰਾ ਦੀ ਉਮਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਬੱਚੀ ਤਕਰੀਬਨ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਕਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਸਕਾ ਭਰਾ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਲ ਵੀ ਥਾਣੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ, ਬੱਚੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਖਬਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7:30 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, 8 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀ? ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੱਚੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਚਪਨ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੀ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 9 ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਤੋਂ ਮੋਲੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਰੇਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੌਇਸ ਨੋਟ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੌਇਸ ਨੋਟ ਭੇਜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ। ਅੱਗੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ? ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ 12 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਝਿੜਕ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮੈਟਰ ਦੱਬਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੱਚੀ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਵਾਈ। ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆ ਉਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਟੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ ਪਿੰਡ ਤੋਂ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਰਿਵੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਰਿਵੀਲ ਕਰਤੀ ਬੱਚੀ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ? ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਗਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਗਈ। FIR ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਗਈ, ਚਾਈਲਡ ਇਜ਼ ਇਨ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ। ਠੀਕ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੱਲ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹਾਂ। ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਮਿਲੀ
ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਐ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਟੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹਜੇ ਤੱਕ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਰਹੀ ਆ। ਚਲੋ ਤਾਇਆ ਜੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਚੰਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਨੇ ਠੀਕ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜਣਾ ਉਸਨੂੰ ਹੌਸਟਾਈਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਏਦਾਂ ਵਿਕਟਮ। ਹੁਣ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ? ਹੁਣ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਨੰਬਰ ਦਾ ਦੇਤਾ, ਪਰਚਾ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। 156 ਨੰਬਰ FIR ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਹਲੇ ਤੱਕ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕਾਪੀ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਇੱਥੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਬੱਚੀ ਥਾਣੇ, ਬੱਚੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਬੈਠੀ ਆ। ਸੋਚੋ ਇੱਕ ਵਿਕਟਮ ਥਾਣੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਬੱਚੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੱਚੀ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਡੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੱਚੀ ਹਜੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਦ ਕਿ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬੱਚੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹ wherever she is comfortable, he or she is comfortable ਉੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏਗੀ। ਪਲੇਸ ਆਫ ਹਰ ਔਰ ਹਿਸ ਚੁਆਇਸ, ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੇਲ ਔਰ ਫੀਮੇਲ, ਉਹਦੀ ਚੁਆਇਸ ਦੀ ਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਹੁਣ? ਸਰ ਬਸ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਲਵੇ। ਬੱਚੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੱਚੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ? ਬੱਚੀ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਨਾ ਉੱਧਰ ਨੇ ਨਾ ਇੱਧਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਊਂਗਾ, ਸਾਥ ਦੇ ਵੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਬ੍ਰਦਰ ਤੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਆ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਸਟਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਨਾਬਾਲਿਗ ਹੈ ਬੱਚੀ? ਸਰ ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਆ। ਉਦੋਂ 12 ਸਾਲ 9 ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਆ ਤੇ 11 ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਇਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਵਕੀਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਪਰਚਾ ਨੰਬਰ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਰ ਬੇहद ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ, ਬੇहद ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਦੋਂ ਸੀ ਬੱਚੀ ਜਦੋਂ ਸਕਾ ਭਰਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। 16 ਸਾਲ ਦੀ ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਭਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚੀ ਨੇ ਇੱਕ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲੀ ਕਿ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੁੜੀਆਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਪਿਓ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸੀ 9 ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਹ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਕੌੜੇ ਸੱਚ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭੱਜਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਡਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਰੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ तमाम ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਾਵੇ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੋਕ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਖਬਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ ਕੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ 12-12 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਨਸੇਫ ਰਹਿਣ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਇਹ ਸਭ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਲੋਕ ਇਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਰ ਜੋ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਜੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਲਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੁੜੀਆਂ ਜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਰੇਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਧੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ, ਫਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ FIR ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਿਆਂ ਦੇਊਗਾ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਲੁਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਲੈਣ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ, ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰਾਂਗੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਆਖਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ, ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਬੂਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਤੱਥ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੰਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਐਡਰੈਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਪਰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਖੌਫਨਾਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਮਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਣਗੇ, ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੋਂ ਬੱਚੀ ਨੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।